محرم الحرام وہ مقدس ایام ہیں جب دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہر منظر محبت اہل بیت علیہ السلام اور روحانیت کی خوشبو سے معطر نظر آتا ہے۔ لیکن اس روحانی سفر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم بات کی وضاحت ضروری ہے۔ دربار حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر محرم الحرام کے یہ بابرکت ایام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منعقد ہوتا ہے، جو 2 روزہ تک جاری رہتا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند اس پہ شرکت کرتے ہیں۔ جبکہ 1 سے 10 محرم الحرام تک منعقد ہونے والی تمام تقریبات خالصتاً حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت طہار علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ روحانی اجتماعات دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دہم سجادہ نشین صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کی زیر سرپرستی منعقد ہوتے ہیں۔ ان کی نگرانی میں انتظامیہ، خدام اور رضاکار زائرین کی خدمت اور تمام انتظامات کو بہترین انداز میں انجام دیتے ہیں۔ جوں 9 محرم قریب آتی ہے، دربار حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر عقیدت، محبت اور خدمت کا جذبہ مزید نمایاں ہونے لگتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا بھر سے آنے والے زائرین تمبو خیموں میں قیام کرتے ہیں، کوئی لنگر کی تیاری میں مصروف ہے، کوئی سبیل حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دے رہا ہے اور کوئی دربار کی صفائی، نظم و ضبط اور زائرین کی سہولت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر خدمت، محبت اہل بیت علیہ السلام کا اظہار ہے، لیکن ان تمام تیاریوں کے درمیان ایک ایسی روحانی روایت بھی ہے جس کا انتظار ہر عقیدت مند پورے سال کرتا ہے۔ یہ ہے غسل مبارک کی روح پرور روایت۔ یہ غسل محض ایک رسم نہیں، بلکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے محبت، ادب اور عقیدت کا اظہار ہے، جو خاندانی روایت کے مطابق نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ غسل مبارک کے لیے عرق گلاب، سندل اور دیگر خوشبودار اجزاء سے ایک خاص عرق تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تیاری کئی ہفتوں کی محنت کے بعد مکمل ہوتی ہے تاکہ غسل مبارک کے لیے ہر چیز انتہائی اہتمام کے ساتھ تیار ہو۔ اس کے بعد یہ معطر عرق خصوصی گھڑوں میں بھر کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دربار عالیہ تک لایا جاتا ہے۔ یہ گھڑے صرف پانی کے برتن نہیں، بلکہ محبت، خدمت اور عقیدت کی ایک زندہ علامت ہیں۔ ہر سال مخصوص خدام اور انتظامیہ کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان گھڑوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر دربار تک پہنچائیں۔ ان کے چہروں پر عاجزی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی، کیونکہ وہ اسے ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سعادت سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ یہ عرق جڑا جی غسل پاک دا الحمدللہ رب العالمین چکوال سے آیا ہے جی۔ اس دفعہ یہ 8 ٹن ہے، پچھلی دفعہ تقریباً 6.5 ٹن تھا، اس دفعہ 8 ٹن عرق بنا ہے۔ تو یہ دربار شریف میں کوئی 145 جو گھڑا ہے وہ ہم نے بھرا ہے، تو وہ لے کے آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مالک کے کرم سے، بادشاہ حضور سلطان صاحب اور نجیب سلطان سرکار کے کرم سے یہ ہم لے آئے ہیں۔ اس میں گدی نشین حضرت سخی محمد نجیب سلطان سرکار کے زیر سایہ ہم یہ لے کے آئے ہیں۔ یہ ہم چکوال سے بنا کے لاتے ہیں، اور اس میں جو عرق ہے وہ سندل کا عرق بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو گلاب کا عرق بھی ہوتا ہے۔ گلاب جو ہے یہ عام گلاب نہیں ہے، یہ چکوال کا دیسی گلاب کا عرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بہت قیمتی پھول ہوتا ہے۔ یہ
थोड़े से इलाके में होता है, ये बाहर कहीं और नहीं होता, सिर्फ ये इनमें तकरीबन 2 माह लगते हैं इसको बनाने में। 2 माह लगते जी, हैं 60 से 65 दिन लगता है, 60-65। ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हर साल आप जो हैं आसफ साहब और हाजी अमीर साहब और हाजी सनाउल्लाह साहब ये बड़ी खूबसूरती से और बड़े मुखलस और बड़े अकीदत से आप ड्यूटी करते हैं, और आपकी टीम माशाल्लाह बड़ी डिसिप्लिन के साथ आती है और वो अपनी ड्यूटी करती है। तो मैं तो आपको मुबारक दूंगा कि आप हर साल ये ड्यूटी अंजाम देते हैं। आप कुछ कहना चाहें आपके साथी को? जनाब, ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये हमारे मुर्शिद नजीब सुल्तान सरकार की निगाह है, जिसकी वजह से हम ये इतने मुखलिस तरीके से चला रहे हैं। हम दुनियादार जैसे लोग हैं, हमारे में वो ताकत नहीं है, ये हमारे मुर्शिद की ताकत है जो हमें चला रही है। हम बहुत कमज़ोर और इंतहाई कमज़ोर इंसान है, इंतहाई कमज़ोर इंसान इस गुस्ल के हवाले से कुछ बताएंगे? गुस्ल के हवाले से ये गुस्ल पाक जो ये है, ये गुस्ल पाक हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक का होता है। फिर ये जो गुस्ल है फिर हम वापस लेके जाते हैं वो पानी, और जो बाकिया गुस्ल होता है उसमें ये मिक्स करते हैं। एक मिनट, ये सारी दुनिया में तकरीबन जाता है, ये शफा के लिए जाता है, हर मर्ज़ के लिए ये शफा है। और ये सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का जो गुस्ल है सबसे पहले, यानी कि इस हज़रत मोहम्मद नजीब सुल्तान सरकार गद्दी नशीन सुल्तान बहू, इनसे पहले कोई नहीं करवा सकता, कोई साहबजादा भी। सबसे पहले नजीब सुल्तान सरकार गुस्ल करवाते हैं, और उसके बाद जो है बाकी साहबजादागान जो है हम सब करवाएंगे। सबसे पहले जो गुस्ल होता है ये सिर्फ नजीब सुल्तान करवाते हैं, तो ये इनके ये और इनके कर्म से होता है। हम में कोई ऐसी खेल नहीं है, न कोई हमें ताकत है, हमारी जो ताकत है इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन ये मेरे मुर्शिद का कमाल है कि हम इतना बेहतरीन तरीके से, ऐसे तरीके से ये काम कर सकते हैं। जी माशाल्लाह। हाजी साहब जी, हाजी सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह कराची से आते हैं, आप चकवाल से आते हैं। जी जी, ये सिंध से जो है हाजी साहब, थोड़ा सा आप हमें बताएं गुस्ल के हवाले से, आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं इनके साथ, और ये ड्यूटी करने में मज़ा कैसा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले हमारे खलीफा साहब होते थे, इश्तियाक साहब, ठीक है, वो बड़े थे हमारे। मैं वैसे जैकमाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, वैसे मैं सिंध बलूचिस्तान कवर करता हूँ साई की मेहरबानी से, ठीक है। और ये हमारे पुराने दोस्त थे, पहले इश्तियाक साहब के साथ इकट्ठे होते थे, उसको अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो फोत हो गए हैं। उसके बाद साईं पाक ने जो है ना मेरे ऊपर मेहरबानी की है सुल्तान साहब की गुस्ल की ड्यूटी की। जनाब, इसी रूहानी मंजर में हर तरफ दरूद इस्लाम की सदाएं गूंज रही होती हैं। खुशबू से मुअत्तर फ़िज़ा और अकीदत से सरशार दिल एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जिसे सिर्फ महसूस नहीं किया जा सकता। इसी रवायत के मुताबिक गुस्ल मुबारक का आगाज़ दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दहम सजादा नशीन साहबजादा हज़रत सखी मोहम्मद नजीब सुल्तान बाहू अपने दस्ते मुबारक से करते हैं। ये एक कदीम ख़ानदानी रवायत है जो बरसों से तसलसल के साथ जारी है। हज़ारों ज़ायरीन खामोश अकीदत के साथ इस रूह परवर लम्हे के गवाह बनते हैं। जब बरके गुलाब और संदल से मुअत्तर पानी मज़ार अक़दस पर बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं बहता बल्कि अकीदत के आंसू भी रवां होते हैं, दुआएं भी बुलंद होती हैं और दिलों में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताज़गी भी पैदा होती है। गुस्ल मुबारक के बाद खानवादा सुल्तान बाहू भी इस सादत में शरीक होते हैं और यूं ये रूहानी रवायत अपने हुस्न इख्तिताम को पहुँचती है। ये तमाम मनाज़र सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। हज़रत सुल्तान आरफीन के खानदान में 300 साल से रस्म है गुस्ल मुबारक की। गुस्ल सरकार का गुस्ल होता है, गुस्ल, और इमामों पाकों का ख़त्म दिलाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो नवासे जिन्होंने जान देकर दीन को बचाया। आपके कंधों पे खेलने वाले, आपके कंधों पे खेलने वाले। हमें तो ये ही पता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैंतन पाक का जो दर है, और हज़रत सुल्तान साहब जो है पैंतन पाक का
آل محمد کا جو دار ہے وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی عظیم ہے. اور ہمارے لیے تو حضور سلطان صاحب نے فرمایا ہر کے طالب حق بودمن حاضرم زائب تا انتہا یکدم برم تارسانم روزے والبا خدا تعالی بیا تعالی بیا تعالی. تو پہلے دن میں تجھے اللہ تک نہ پہنچاؤں میرا باؤ نہ نہیں پڑھا اللہ والا. اور پھر 9 محرم الحرام کا وہ روح پرور لمحہ آتا ہے جس کا ہر زائر بے چینی سے انتظار کرتا ہے. چادر پوشی کی عظیم روحانی تقریب جس کی تفصیلات ہم آپ کو اس ڈاکومنٹری کے اگلے حصے میں دکھائیں گے.